ہمیں دین سکھایا گیا ہے کہ ہم تمام چیزوں میں اعتدال پسندی کا مظاہرہ کریں. معاشرے کے لیے وہ لائبلٹی بنے. لائبلٹی مین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بوجھ بنے، کہ بوجھ بننے کی بجائے وہ اپنے گھر کے لیے بھی اور اپنے ملک کے لیے بھی ایک سود مند، جو پہلے والا بچہ اس کا حق ایسے ہی ختم ہوتا رہے. یعنی کہ زندگی بھی ایک پلان کے تحت ہمیں گزارنی چاہیے. معاشرے کی خدمت کر سکے، نہ کہ معاشرے کے لیے پریشانی اور مصیبت کا باعث بنے. دین کے لحاظ سے جتنے بھی وہ اچھے کام کرے گا وہ اس کا کریڈٹ اسے تو جاتا ہی ہے، لیکن اس کے والدین کو بھی جاتا ہے. والدہ کا دودھ بچے کے لیے انتہائی مفید. السلام علیکم. میرے ساتھ بہت ہی پیاری ہستی موجود ہیں، سلمان شاہ صاحب ہیں. یہ یہاں پہ اس علاقے کی بہت ہی معتبر شخصیت ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج کل کے اس مصروف دور میں لوگوں کی اصلاح کرنا. تو آج ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ جس طریقے سے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، پاکستان اس ٹائم پہ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی میں 5ویں نمبر پہ آ گیا. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ وسائل اور آبادی کا جو توازن ہے یہ انتہائی ضروری ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بے شک توازن ضروری ہے، اس لیے کہ انسان اگر اپنے وسائل سے زیادہ کام کرنا شروع کر دے یا خرچ کرنا شروع کر دے یا استعمال کرنا شروع کر دے تو اس سے بہت قباحتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کا توازن بگڑ جاتا ہے. انسان ہمیں چاہیے ہر معاملے میں توازن رکھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام نے بھی یہی ہدایت فرمائی ہے، ہمیں دین سکھایا گیا ہے کہ ہم تمام چیزوں میں اعتدال پسندی کا مظاہرہ کریں، خواہ اخلاقیات ہو، خواہ دین ہو، خواہ یہ زندگی کے تمام معاملات ہو. جیسے آپ بات کی آبادی کے لحاظ سے، خواہ آبادی ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی انسان کو اعتدال پسندی کرنی چاہیے. دیکھیں جب آپ یہ، کیونکہ آپ جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں اس موضوع میں یہ معاملہ ہے کہ آپ اولاد کے متعلق بات کریں. اولاد میں بھی یہی ہے، ایک مناسب حد تک آپ اس میں وقفہ رکھے. دینا اللہ کی ذات بابرکات ہے، میرا رب ہے، جب چاہے جسے چاہے جیسے چاہے عطا فرما دے. اور یہ تمام چیزوں پہ لاگو ہے، تمام دین دنیاوی تمام نعمتیں، حتیٰ کہ اولاد بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. لیکن ہمیں اس میں ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اولاد عطا فرما دی ہے، اولاد کا اس کا حق بھی ہے، اس کے مسائل ہیں، اس کی ضروریات ہیں. اب کسی بچے کو اگر آپ 2 سال تک دودھ نہیں پلاتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات اور کرم نوازی فرماتے تھے تو یہ تم لوگوں کی وجہ اس بچے کا حق مارا گیا. انسان کو چاہیے کہ اس کو پرورش اچھے طریقے سے کرے، اس کے تمام معاملات کو اچھے طریقے سے دیکھے. کیوں کہ اب اگر آپ جلد از جلد یہ سلسلہ جاری و ساری رکھتے ہیں نا تو جو پہلے والا بچہ اس کا حق ایسے ہی ختم ہوتا رہے، یعنی کہ اس کی حق تلفی ہونا شروع ہو جائے گی. حق تلفی. اور دوسری بات یہ ہے اس کی صحیح طریقے سے پرورش نہیں ہوتی. آپ جیسے اسے دنیا دین اٹھنا بیٹھنا سکھانا چاہتے ہیں وہ ممکن نہیں ہے. اس لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ کو تو وقت ہی نہیں ملا کہ اس کی آپ صحیح طریقے سے پرورش کر سکیں یا اس کے معاملات کو حل کر سکیں. اس لیے ہم چاہیے کہ اس معاملے کو مد نظر رکھے. یہ قطعاً نہیں کہا جا رہا کہ خدا نہ خواستہ اولاد کے لیے ہم آپ لوگوں نے جو سوال کیا کوئی مسئلہ ہے نہیں. اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو ہم اولاد پیدا کریں وہ اتنی اچھی تربیت دیں، اچھی تعلیم دے، اتنا اچھا معاملات حل کرے کہ وہ ایک اچھا انسان دنیا میں بن سکے اور وہ معاشرے کی خدمت کر سکے، نہ کہ معاشرے کے لیے پریشانی اور مصیبت کا باعث بنے، بوجھ نہ بن سکے معاشرے کے. ایسے بات یہ ہوتی ہے کہ اب دیکھیں بارہا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ دیکھیں یہ اللہ کی دین ہے، پھر میں بار بار کہتا ہوں اس میں کوئی کسی کا عمل نہیں ہے. لیکن اب جن کے ہاں بہت زیادہ بچے اور وہ درمیانہ طبقے یا غریب آدمی ہیں ان کے بچے دیکھیں ان کے پاس سہولیات نہیں ہوتی، ان کے اسکول نہیں جا پاتے، وہ بازاروں میں گلیوں میں کھیلتے ہیں، لڑائی جھگڑے فساد پریشانی پیدا ہوتی ہیں. پھر ان کی کیونکہ تربیت اچھی نہیں ہوتی پھر وہ غلط راہ کی طرف چلتے. آپ دیکھیں عموماً دیکھیں زیادہ تر لوگ
یہ बेचारे सड़कों में गलियों में इधर से देखे वो गलत साइड पर लग गए हैं, कोई नशे पे लग गया, उसकी वजह यही है। अगर हमें प्रॉपर अपनी औलाद को टाइम दिया जाए, अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दिया, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा कोई मामला हो ही नहीं सकता, बल्कि बेहतरी से बेहतरी तक। इसलिए हमारी मैं आप लोगों से ये मेरी ये इस इंटरव्यू के जरिए ये मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपनी औलाद की तरफ अच्छी तवज्जो दें, उसकी तरबियत अच्छी करें, ताकि वो माशरे में अच्छा इंसान बन सके। और दीन के लिहाज से जितने भी वो अच्छे काम करेगा, वो तो उसका क्रेडिट उसे तो जाता ही है, लेकिन उसके वालिदैन को भी जाता है। और ऐसे ही बुराई का भी है, अगर वो बच्चा बिगड़ जाता है तो वो आप तो खुद मसाइल में उलझेगा, लेकिन वालिदैन अगर नेकूकार भी होंगे वो भी बदी की उसमें गिरफ्त में आ जाए। यानी कि आपका कहने का यही मकसद है कि जब तक हम औलाद में वक्फा नहीं रखें, वक्फे की आप बात कर रहे हैं ना, कि यानी कि 2.5 से 3 साल तक तो वक्फा होना चाहिए। इसके बाद बंदे को बच्चे माँ बाप को सोचना चाहिए कि अब दूसरे बच्चे का प्लान करना चाहिए कि एक तो बच्चे को दूध उसी मिकदार में मिलना चाहिए कि जो एक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि 2 से 2.5 साल तक बच्चे को दूध पिलाए। ठीक हो, ऐसे बिल्कुल दुरुस्त ठीक है। फरमाया। और जब ये वक्फा हो जाएगा तो उसके बाद यानी कि औलाद का प्लान किया जाए, क्योंकि जिंदगी भी एक प्लान के तहत हमें गुजारनी चाहिए। हम बाकी तो प्लान करते रहते हैं कि जी हमने घर बनाना है, हमने बिजनेस करना है, उसके लिए इतना पैसा चाहिए, घर के लिए इतने कमरे चाहिए, तो उस लिहाज से हमें अपनी फैमिली को भी प्लान करना चाहिए। बेशक ये बात दुरुस्त है। और एक और बात है, अभी आपने कुरान पाक की बात की, कुरान पाक में फरमाया गया कि बच्चे को जो उसका शरई दूध का हक है वो अदा किया जाए। जब बच्चा शरई दूध पीता है ना, तो उसमें अल्लाह की ज़ात बाबरकात में बड़ी शफात रखी है, उसमें ताकत होती है, हिम्मत होती है, क्योंकि वालदा का दूध बच्चे के लिए इंतहाई मुफीद। और लोग बाज या हिकमत वाले दूसरे भी कहते हैं 40-50 साल तक उसका असर रहता है। तो बिल्कुल भाई वजह यही है, जब आप ये उसमें वक्फा देंगे तो ये हक उस बच्चे को मैसर आएगा, वो तंदुरुस्त और तवाना और माशरे के लिए बेहतर इंसान बने। यानी कि बजाय ये कि मुआशरे के लिए वो लाइबिलिटी बने, लाइबिलिटी मीन हम ये कह सकते हैं कि बोझ बने, कि बोझ बनने की बजाय वो अपने घर के लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी एक सूदमंद बच्चा हो। बेशक यही बात है, क्योंकि वजह ये है कि जब तक आप उसे तालीम अच्छी नहीं दे सकेंगे, जब आप उसे माहौल अच्छा नहीं दे सकेंगे, जब आप उसे अपना उसका तरबियत अच्छी नहीं कर सकें, तो फिर अच्छा इंसान नहीं बन सकता। बेहतर यही है कि हमें चाहिए अपने औलाद का, देखिए अल्लाह ताला की ज़ात बाबर में, जब थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ, अल्लाह की ज़ात बाबर का हमें अक्ल सलीम अता फरमाई है। मतलब ये है कि अल्लाह ने हमें पाक अकल अता फरमाई और हुक्म फरमाया कि इस अकल को इस्तेमाल करते हुए अपने दुनिया के तमाम रास्तों को तलाश करो। हमें चाहिए अकल सलीम इस्तेमाल करते हुए हम अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात को बेहतर और अच्छे अंदाज में तय करें, ताकि हमें कोई परेशानियां या लोगों को या माशरे में कोई परेशानियां मुसीबत बिगाड़ ना पैदा हो। पैदा ना। माशाल्लाह कितनी अच्छी बातें की हैं मजहब की रूह से भी और एक मुआशरे की रूह से भी, कि मुआशरा कितने अच्छे तरीके से यानी कि आगे भी बढ़ेगा और वो बच्चा भी अच्छे तरीके से सेहतमंद भी होगा और मुल्क कौम के लिए भी एक बेहतर तरीके से अपनी सलाहियतें पेश करेगा। तो हमें बिल्कुल, मैं बड़ा इंस्पायर हूँ इनकी बातों से कि इन्होंने मजहब के बारे में भी जो औलाद के हकूक हैं वो भी बताए, और वक्फे के बारे में भी जो हमारा मजहब कहता है उसके बारे में भी बताया, और वालिदैन के हकूक के बारे में भी बताया जो उनके औलाद के लिए लागू होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे मज़ीद बेहतर और अच्छे तरीके से वजाहत की जाए कि औलाद में वक्फा और औलाद होनी कितनी चाहिए। ये हम पे डिपेंड करता है और इसी तरीके से एक अच्छे मुआशरे की तश्कील पाती है।